বসবো কেন? আয় তোকে একটা জিনিস দেখাই। জুলিমা, ওকে একটু রেস্ট নিতে দাও। ওসব হবে কই? আমার লাগেজটা। তুই চল না, চল। কতদিন পরে এসেছিস, মনে আছে? সই, এই সই, এই দেখ আমার প্রথম প্রেম। তুই দেখে দেখি বাবা দিয়েছে আমাদের স্বর্ণকমল। তোর জন্য সারপ্রাইজ আছে। মানে? এই দেখ। বাহ, কি সুন্দর। এটাও স্বর্ণকমল জুয়েলার্সে। আমাদের ভালোবাসাটা একই রয়ে গেল বল। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। Welcome to the future of innovation, where minds meet technology and dreams become reality. ICFI University Tripura, your gateway to a world of endless possibilities. Our state-of-the-art campus is a melting pot of brilliance, a place where creativity and technology converge. From modern lecture halls to advanced laboratories, we provide an environment that fosters intellectual growth and hands-on learning. Our dedicated faculties are experts in their fields, passionate about mentoring the next generation of innovators. From adrenaline-pumping matches to our all-genre of sports, our campus is alive with the spirit of competition. Within the realms of Icaria, emerging as artists whose creations resonate with the heartbeat of artistic expression. Making Icaria the true epicenter of creativity, where innovation meets education. Join us on the journey to redefine what's possible. Your future begins here. ICFI University Tripura. Dream big. আপনার ধনসম্পদ সুখ সমৃদ্ধি অক্ষয় হোক। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 1 মে থেকে 12 মে 2024। বিশেষ অফার, প্রত্যেক কেনাকাটায় রয়েছে নিশ্চিত সোনা ও রূপোর কয়েন। প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 300 টাকা ছাড়। হীরের গয়নার মজুরিতে 100% ছাড়। প্রতি 10 গ্রাম রূপোর গয়নার কেনাকাটায় 200 টাকা ছাড়। তাছাড়াও রয়েছে প্রতিদিন লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 48টি সোনার কয়েন এবং মেগা লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি স্কুটি অথবা 3টি সমমূল্যের হীরের নেকলেস জেতার সুযোগ। অফার চলাকালীন সময় বিশিষ্ট হস্তরেখাবিদ দ্বারা হস্তবিচার করুন সম্পূর্ণ বিনামূল্যে। রবিবার খোলা থাকবে শোরুম। রাধাকৃষ্ণ। একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। Welcome to the future of innovation, where minds meet technology and dreams become reality. ICFI University Tripura, your gateway to a world of endless possibilities. Our state-of-the-art campus is a melting pot of brilliance, a place where creativity and technology converge. From modern lecture halls to advanced laboratories, we provide an environment that fosters intellectual growth and hands-on learning. Our dedicated faculties are experts in their fields, passionate about mentoring the next generation of innovators. From adrenaline-pumping matches to our all-genre of sports, our campus is alive with the spirit of competition. Within the realms of Icaria, emerging as artists whose creations resonate with the heartbeat of artistic expression. Making Icaria the true epicenter of creativity, where innovation meets education. Join us on the journey to redefine what's possible. Your future begins here. ICFI University Tripura. Dream big. खुलुम खाजो तो न
স্বর্ণকমল জুয়েলার্স ni bekhakte Tripura hasini jotolukurok nono ani khaka hamya fero o swarna akshenote Pani 1st May ni shimi 11 May jora norgni bagi offer chenge rajangnai স্বর্ণকমল ni Udaipur te Agartala showroom o offer tonai Firanza Paithani 300 of date diamond Paithani per gram 100 of T logeo tonai 100% making charge off Mega lucky draw te lucky draw tonai Ranza ni necklace te Ranza ni puisha te bumper offer tonai diamond earring I bloom na tonai ransak ni coin te shokat bora janai Hiding ken jotonono lam show Hambai স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায় কি ভালো খেতে শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায় অপূর্ব সুগন্ধ পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরায় একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরায় লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই লংতরায় 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 আপনার ধনসম্পদ সুখ সমৃদ্ধি অক্ষয় হোক শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 1 মে থেকে 12 মে 2024 বিশেষ অফার প্রত্যেক কেনাকাটায় রয়েছে নিশ্চিত সোনা ও রূপোর কয়েন প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 300 টাকা ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে 100% ছাড় প্রতি 10 গ্রাম রূপোর গয়নার কেনাকাটায় 200 টাকা ছাড় তাছাড়াও রয়েছে প্রতিদিন লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 48টি সোনার কয়েন এবং মেগা লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি স্কুটি অথবা 3টি সমমূল্যের হীরের নেকলেস জেতার সুযোগ অফার চলাকালীন সময় বিশিষ্ট হস্তরেখাবিদ দ্বারা হস্তবিচার করুন সম্পূর্ণ বিনামূল্যে রবিবার খোলা থাকবে শোরুম রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি উষা বাজার আগরতলা ধর্মনগর এবং বিলোনিয়া সবার সাদর আমন্ত্রণ শর্তাবলী প্রযোজ্য This is Hiali Zomatia. Hello and welcome to your most exclusive daily news. Firstly, let us look at the headlines of the day. Accused husband Taur Ali from Latiapura village Panchayat area under Irani police station of Kailasahar is arrested by the police on Monday night in accused of killing his wife by slitting her throat. Irani police has presented him to the court on Tuesday by taking a case under A Bangladeshi and an Indian youth was arrested by the railway police from Agartala railway station based on a tip-off. Agartala GRP police arrested them from Agartala railway station on Monday evening. A 4-year-old girl died after drowning in the pond nearby the house while playing. Name of the deceased child is Anu Karmakar. This incident took place at Udaipur Khilpara Taltola area on Tuesday. A man committed suicide by hanging himself in a rented house at Agartala. The name of the deceased is Arup Kumar Datta from Khoi district. This incident took place at the capital's Ramnagar Road number 2 at Jaharlal Pal's house.
On the occasion of the death anniversary of late Prime Minister Rajiv Gandhi, Tripura Pradesh Congress organized a blood donation camp on Tuesday. State Congress President Ashish Kumar Saha, MLA Sudhir Roy Barman, MLA Gopal Chandra Roy, Birjit Singha and others were present. A shopkeeper was beaten to death for not selling cigarettes after closing the shop. Name of the accused is Kushan Sarkar and the victim is Suken Das, aged 51. This incident took place at Pratapgarh area of Agartala. Bringing to you the news of the day. Accused husband Taur Ali from Latiapura village Panchayat area under Irani police station of Kailasahar is arrested by the police on Monday night in accused of killing his wife by slitting her throat. Irani police has presented him to the court on Tuesday by taking a case under 498A, 302 and 34 IPC Act. As it is known, few days ago there was an incident where a husband killed his wife by slitting her throat. In the details of the incident, it is known that Taur Ali, a resident of Ward number 4 of Latiapura village Panchayat, had been torturing his wife Nisfa Begum for a long time to bring money from her father's house. Taur Ali got into an argument with his wife late on Sunday night. At the time, Taur Ali got angry and hit his wife on the head and neck with a sharp blade. Taur Ali's wife Nisfa Begum died on the spot. Meanwhile, husband was absconding. Later, police led by Jayanta Karmakar started their search for the absconding husband. However, the accused husband was arrested by the police within 24 hours. Husband Taur Ali from Latiapura village Panchayat area under Irani police station of Kailasahar is arrested by the police on Monday night in accused of killing his wife by slitting her throat. Irani police has presented him to the court on Tuesday by taking a case under 498A, 302 and 34 IPC Act. গত 19 তারিখ রবিবার দিন আমার কাছে 8টার দিকে একটা খবর আসে লাটিয়াপুরা 4 নম্বর ওয়ার্ডের ক্লিয়ারবন্দ এলাকা তোর আলী তার স্ত্রী মিসপা বেগমকে আগের দিন রাত্রেবেলা অর্থাৎ 18 তারিখ রাত্রেবেলা গলা কেটে হত্যা করেছে। তো খবরটা পাওয়া মাত্রই আমি আমাদের যে সিনিয়র অফিসার আছে সবাইকে ইনফর্ম করি এবং সবাই মিলে আমরা সঙ্গে সঙ্গে স্পটে যাই। আমাদের সঙ্গে এফএসএল টিমও ছিল। তো সেখানে গিয়ে আমরা দেখতে পাই যে তোর আলীর ঘরের মধ্যে তার স্ত্রীর মৃতদেহ একটা বেডের মধ্যে পড়ে আছে এবং তার গলার দিকে ডান দিকে দায়ের কোপ আছে। তো আমরা এফএসএল টিম কাজে লাগিয়ে সেখানে তদন্ত শুরু করি। তো প্রাথমিক তদন্তে দেখা যায় যে সে মানে খুন করার পর আসামি সেখান থেকে পালিয়ে যায়। তো আমরা ইনভেস্টিগেশন সেখানে শুরু করি এবং সব কিছু প্রসিডিউর করে আমরা ডেড বডি মর্গে কৈলাসহর ডিস্ট্রিক্ট হসপিটালের মর্গে পাঠাই এবং সেখানে পোস্টমর্টম আমরা করি। তারপর পোস্টমর্টম করার পর ডেড বডিকে তার রিলেটিভের কাছে হ্যান্ড ওভার করি। তো ঘটনার পর থেকে আমরা বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি শুরু করি এবং বিভিন্ন এরিয়ার মধ্যে আমাদের যে সোর্স আছে সোর্স এঙ্গেজ করি আসামিকে ধরার জন্য। তো দিন রাত আমরা চেষ্টা করার পর 20 তারিখ রাত্র প্রায় 11টা-12টার দিকে আমাদের কাছে একটা খবর আসে সে তার বাড়ির পেছন দিকেই যে ধান ক্ষেত আছে এর পেছনে একটা বাড়ি আছে তার একটা পুকুরের পাড়ে সে অবস্থান করছে। তো সঙ্গে সঙ্গে আমি এবং আমাদের এরিয়ানি থানার টিম এবং এসডিপিও স্টাফ এবং অ্যাডিশনাল এসপি সহ আমরা সেখানে যাই। আমরা স্পটে যাওয়ার অন্তত 3 কিলোমিটার আগে গাড়ি রাখি এবং বিভিন্ন জঙ্গল পথে সেখানে যাই যাতে মানে আসামি আমাদের অবস্থান টের না পায়। তো আমরা বিভিন্ন জঙ্গল দিয়ে গিয়ে তারপর পুকুরের পাড়ে যখন যায় আমাদেরকে দেখা মাত্রই সে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। ধান খেত দিয়ে সে দৌড়াতে থাকে। তো আমরাও তার পেছনে দৌড়াতে অনেক দূর যখন যাই তখন সে আর দৌড়াতে পারে না এবং আমরা তাকে সেখানে আটক করি। তার বিরুদ্ধে কে মামলা করেছেন? তার বিরুদ্ধে তার স্ত্রীর যে মা আছে
রাবিয়া বেগম বাড়ি দলিয়াকান্দি, উনি মামলা করেছেন। আমাদের ইরানি পিএসের কেস নাম্বার হচ্ছে 38/24 আন্ডার সেকশন 498A 302/34 আইপিসি। এই দ্বারা আমরা দুইজনের বিরুদ্ধে কেস রুজু করেছি। তারপর আসামিকে গতকাল অর্থাৎ 20 তারিখ রাত্রে আমরা থানায় নিয়ে এসেছি। এখন সে থানায় আছে, ইন্টারোগেশন চলছে এবং আজকে আমরা তাকে কোর্টে প্রেরণ করব। তবে তার আগে কিছু আমাদের প্রসিডিউর আছে, সেই প্রসিডিউর শেষ করে আমরা কোর্টে প্রেরণ করব। প্রাথমিক তদন্তে কি মনে হয়েছে ইন্টারোগেশনের পর যে কেন উনি হত্যা করলেন? প্রাথমিকভাবে যখন আমরা জিজ্ঞাসাবাদ করেছি, সে তার স্ত্রীকে সন্দেহ করে। তার স্ত্রী নাকি অন্য পুরুষের সঙ্গে একটা সম্পর্ক আছে। তার জেরেই গত 18 তারিখ রাত্রেবেলা গভীর রাত্র পর্যন্ত তাদের মধ্যে দুজনের মধ্যে ঝগড়া হয় এবং ঝগড়া করতে করতে হঠাৎ করে সে বডি দাও দিয়ে তার স্ত্রীর গলায় কূপ দেয় এবং পরপর 3-4টি কূপ দেওয়ার পরে সে জায়গাতেই মারা যায়। After many days in the northern part of the city, this kind of incident has spread all over the area. However, within 24 hours of the murder, the people of the northern part of the city breathed a sign of relief as the activities of the Iranian police arrested the accused murderer Taur Ali. Bureau Report, Chini Khorang. A Bangladeshi and an Indian youth was arrested by the railway police from Agartala railway station based on a tip-off. Agartala GRP police arrested them from Agartala railway station on Monday evening. Again, an illegal migrants of Bangladesh were caught by railway police on Monday. A Bangladeshi and an Indian youth were arrested by the railway police from Agartala railway station based on tip-off. Tapas Das, Ushi of Agartala GRP police station, said on Monday, based on confidential information, he learned that some Bangladeshi nationals could travel to foreign countries by Tejas Rajdhani Express. On the basis of this news, the railway police personnel scattered at the Agartala railway station and sat down on checking. Then the railway police noticed two young men entering the railway station at a fast speed. As they were suspected, they were detained. After interrogating them, they admitted that one of them was Bangladeshi national. The other is an Indian citizen. Among the arrested is a Bangladeshi youth named Karim Ullah. His home is Chittagong, Bangladesh. The arrested Indian national has been identified as Khurshid Alam. He is from নর্থ দিল্লি। হ্যাঁ, গতকালকে আমাদের কাছে খবর ছিল যে কিছু বাংলাদেশের লোক আছে, তারা আমাদের যে প্রত্যেক সপ্তাহে একটা যায় তেজস রাজধানী এক্সপ্রেস, ওইটা দিয়ে যেতে পারে। তো এই সুবাদে আমরা জিআরপি থানা এবং আরপিএফ থানা মিলে আমরা যে রেল স্টেশনের যে করিডোর আছে, মেন গেট, পার্সেল গেট বা আরও যে প্ল্যাটফর্ম 1 নম্বর 2, 3 বা এরকম যে আছে, আমরা ওখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে করি। তারপর আমরা দেখলাম যে ওই মেন গেটেই মানে নেমেছে, একদম মেন গেটে। তো এখানে দেখলাম যে দুজন তারা আসছে ওইদিকে, খুব তাড়াহুড়া করে, ট্রেনেরও টাইম হয়ে যাচ্ছে। তো তাদের দেখে আমাদের সন্দেহ হয়। তারপর আমরা তাদেরকে ডিটেন করে তাদের জোরালো জিজ্ঞাসাবাদে তারা মিট করে যে এর মধ্যে একজন যে বাংলাদেশি লোক, যে ওই সঙ্গে যে আরেকজন আছে, সে তাকে দিল্লিতে নিয়ে যাচ্ছে এবং তারা আরও অনেক আগে এখানে এসেছিল, বাংলাদেশ গিয়েছিল। তো তারপর আমরা তাদেরকে ডিটেন করি। এরপর আমরা একটা জিআরপি থানাতে একটা মামলা নিই। তো আজকে তাদের মামলা আদালতে প্রেরণ করা হচ্ছে পুলিশ রিমান্ড চেয়ে। তো এর মধ্যে যিনি বাংলাদেশের, উনি নাম হলেন করিমুল্লাহ, ওনার বাংলাদেশ বাড়ি চট্টগ্রাম, আর একজন হলো খুরশিদ আলম, যার বাড়ি নর্থ দিল্লিতে আছে। তো আমরা আজকে দুজনকে আমরা মামলা আদালতে প্রেরণ করব।
আপনার কি মনে হয় এর পিছনে বড় একটা র্যাকেট কাজ করছে? যে রকম দেখা যাচ্ছে যে দেশের বিভিন্ন জায়গায় ওরা যাচ্ছে, কি মনে হচ্ছে? হ্যাঁ, হতে পারে। আমরা এই বিষয়গুলো খতিয়ে দেখছি, আর আমরা এটির সঙ্গে যারা কানেক্টেড আছে, যাদের লিঙ্ক আছে, আমরা তাদেরকেও মানে ওই আইনের আওতায় এনে গ্রেপ্তার করছি। এবং গতকালকে এরকম একজন গ্রেপ্তার হয়েছে, এটা আপনারাও জানেন, যিনি রহিমপুরের বাসিন্দা। তো আমরা যেই ওই মামলাগুলির সঙ্গে লিঙ্ক আছে, আমরা তা খতিয়ে দেখছি এবং সবাইকে আইনের আওতায় আনা। গতকাল কতজন মোট আটক করা হয়েছে? কতজন? গতকালকে মোট আটক করা হয়েছে টোটাল 3 জন। A case has been registered against the arrested. The railway police handed over them to the court on Tuesday. Reported by Amit from Agartala, Chinikhorang. A 4-year-old girl died after drowning in the pond nearby the house while playing. Name of the deceased child is Anu Karmakar. This incident took place at Udaipur Khilpara Taltola area on Tuesday. Again, a child died by drowning in water due to the negligence of the parents. A 4-year-old girl died after drowning in the pond nearby the house while playing. Name of the deceased child is Anu Karmakar, aged 4 years old. Father's name is Ashish Karmakar. This incident took place at Udaipur Khilpara Taltola area on Tuesday. Anu Karmakar fell in the pond on Tuesday morning while playing. After a while, the people of the house came to know, and since then, relatives of the house went to the pond to look for her. Unable to find Anu, the Udaipur Fire Brigade was informed. Fire department personnel rushed to the spot and searched for 10 to 15 minutes. Then this little girl is found. ফায়ার সার্ভিসের যে লোকগুলো ছিল ওরা একটা ব্রডেড বাচ্চা নিয়ে এসেছে। বাচ্চাটা নাকি ডুবে মারা গেছিলো। আমরা এখানে চেক করলাম, চেক করার পর ইসিজি করা হয়েছে, সব কিছু করার পর মৃত্যুই পেয়েছি আমরা বাচ্চাটাকে। এখন পুলিশ ইনফরমেশন দেওয়া হয়েছে, দেখা যাক পুলিশ হয়তো বা পোস্টমর্টমের ব্যবস্থা করবে। কেন কী হয়েছিল, কীভাবে মারা গেছে, এটা পোস্টমর্টমের রিপোর্টের পরে জানা যাবে। ম্যাডাম নাম? অনু কর্মকার, বয়সটা 4 বছর। আজকে রাজনগর তালতলা থেকে একটা ফোন আসলো যে একটা বাচ্চা নাকি পুকুরে বসছিল। কালকে আমরা খবর পেয়ে গেছি, যাওয়ার পরে যে বাচ্চারা ওইখানের লোকাল পাবলিকের সহযোগিতা সহ আমরা সব বাচ্চারা পুকুর থেকে উঠে হসপিটালে নিয়ে বসে। নাম কি? নামটা অনু কর্মকার। বয়স কত? 4 বছর। কোন সময় এটা? জলে বসছে। কোন সময়? একটা 30 নাগাদ আমাদের বসে ফোন আসছিল 4টার সময়। এরপর আমরা গেছি যখন Immediately, the fire department staff brought this little girl to Gomoti District Hospital. The doctor on duty declared her dead. Deceased Anu, parents and the relatives were deeply saddened with the incident. Reported by Rajiv from Udaipur, Chinikhorang. A man committed suicide by hanging himself in a rented house at Agartala. The name of the deceased is Arup Kumar Datta from Khoi district. This incident took place at the capital's Ramnagar Road number 2 at Jaharlal Pal's house. After the incident, West Agartala police immediately rushed to the spot. It is known that deceased Arup Kumar Datta's wife is a teacher by profession. Currently, she is working in Udaipur. Due to their daughter's studies, they used to live on rent in the house of Jaharlal Pal, a resident of Road number 2 Ramnagar of Agartala. Meanwhile, out of the blue, he committed suicide by hanging in that house. The wife of deceased Arup Kumar Datta first found her husband's body hanging on Tuesday morning. Then she called the other people of the rented house. A person from the rented house said that the deceased Arup Kumar Datta was working in a private company. He recently lost his job. Then he did private tutoring. He was suffering from depression for several days. He did not talk to anyone. In the meantime, he committed suicide by hanging. যেহেতু থানার কাছে থানা করুক, যেটা ভালো লাগে ওটা করুক। আমি প্লিজ, আমি মিডিয়ার সামনে দেখেন, আমি একটা মানে রেপুটেড একটা স্কুলে চাকরি করি, প্লিজ। দাদা কি হয়েছে ঘটনাটা আপনি কইলে একটু ভালো হয়। আমি আপনারা বড় ভাইয়ের মতন করতেছি দাদা, প্লিজ মিডিয়া না, যেহেতু আমি আপনারা কমু, আপনি জন্য জানতে নিয়েছে আর থানা উপরে করতেছে, প্লিজ আমার মিডিয়াতে উঠেন না। দেখেন আমার একটা না কিভাবে হয়েছে বা মানে কি কারণে করছে, না কি কারণে আমি কিছু জানি না, সব কিছু তারা লিখছে। না আপনি তো দেখছেন? দেখছি না, আমি ঝুলে গেছি, এটা দেখছি, আমি কিছু দেখছি না। প্লিজ আপনারা যদি 2টা লাইন কোন ভালো হয়। না প্লিজ। সকালবেলা ঘুমিয়েছিলাম, তো হঠাৎ করে ওনার স্ত্রী গিয়ে আমাকে বললো যে ও মানে উপরের দিকে হাত দিয়ে বলছে চলে গেছে। তো আমরা বলছি চলে গেছে মানে একটা কান্নাকাটি, তাহলে একটা কিছু বিপদ হয়েছে। এরপরে আসলাম, আসার পরে
এরপর কি হইলো আসার পর দেখলাম উঠতে উঠতে এইখানে দেখলাম যে জীবন্ত অবস্থা। মূলত আত্মহত্যার কারণটা কি কি মনে হচ্ছে? আত্মহত্যা সে মানসিক রোগে ভুগতেছে, মানে মানে কিছু করতেছে, কর্মসংস্থানের একটা মানসিক অশান্তি ভোগ করতেছে। এটা প্রায় সময় ঠান্ডা ঠান্ডা বয়ে থাকে, কারোর সাথে কথা টথা কম করে এই আর কি, আমরা যেটা জানি আর কি। এমনিতেই উনি কি বাড়িতেই থাকে? বাড়িতে থাকে, কিছু টিউশনি করে, আমার অনেক সময় কি এটা জবও করতো, আমি ঠিক জানি না, জব করতো। জবটা মনে হয় বন্ধ হয়েছে, জবটা বন্ধ করে মনে হয় আরও বেশি একটু অশান্তি ভোগ করতো। এই বাড়িতে কতদিন যাবত ভাড়া থাকে? এখানে 7-8 মাস। ওনার নামটা কি? ওনার নাম হলো অনুপ দত্ত। বয়সটা কত? বয়সটা 50 হবে। ওনার মিসেস কি করে? ওনার মিসেস এডুকেশন আছে। কোন স্কুলে বর্তমানে উদয়পুর স্কুল আছে। আজকে সকালে কি প্রথম উনিই দেখছে মৃতদেহ? উনি দেখছে। ছেলে মেয়ে আছে কি? ছেলে একটা ছোট মেয়ে আছে। এই জায়গাটার নাম কি? রামনগর 2 নম্বরের শেষ প্রান্ত, নিয়ার রেশন শপ। বাড়ি জানেন কোন জায়গায়? এমনি বাড়ি খোয়াই, আর ওই স্ত্রী সার্ভিস করতে উদয়পুর। তখন বাচ্চারা এনে হোলি ক্রসে ভর্তি করছে, এই কারণে এইখানে আবার ঘর ভাড়া করছে। আমার কাছে কোনো খবর নেই, খবর আসছে যে এই একটা হ্যাঙ্গিং হয়েছে। এই খবরে আমরা এসে দেখছি হ্যাঙ্গিং জলদি আছে বলে। কীভাবে পিএম করাবো, পিএম করালে যা ইয়ে হয়ে তারপরে দেখা যাবে। আপনারা সে মৃতদেহটি কী অবস্থা পেয়েছে? না, ঝুলন্ত অবস্থায় এখনও আছে। আচ্ছা, এটা কি বাড়ি যে মৃত্যু ও ব্যক্তির বাড়ি নাকি? না, এখানে ভাড়া থাকে, ভাড়াতিয়া ভাড়া বাড়ি। ওনার নামটা কি মৃত ব্যক্তি? ওনার নাম অনুপ কুমার দত্ত। বয়সটা? বয়স 51। ওনার সঙ্গে মানে কথা বলে প্রাথমিক তদন্তে কি মনে হচ্ছে? কার সাথে? ওনার মিসেজের সঙ্গে। মিসেজের সাথে আত্মহত্যার কারণটা কি? কারণটা তখন বোঝা যায় না। উনিও তো বলতে পারেননি কারণটা কি। একসাথে আছে, সংসারে কোনো ঝামেলা নাই, কী কারণে হয়েছে উনিও হতভম্ব কী হয়েছে না হয়েছে। ওনার মিসেজের নামটা কি? ওনার মিসেসের নাম শিপ্রা ঘোষ দত্ত। কী করে উনি? উনি টিচার। কোন স্কুলে? বা উনি উদয়পুরে, পশ্চিম বলে উদয়পুর। আপনারা কোন থানা থেকে? আমি রামনগর থানা, রামনগর আউটপোস্ট, টাউন আউটপোস্ট। West Agartala police rushed to the spot and recovered the body and took it to the hospital for post-mortem. The police have taken up an unusual death case and started investigating the incident. Reported by Pranab from Agartala, Chinikhorang. On the occasion of the death anniversary of late Prime Minister Rajiv Gandhi, Tripura Pradesh Congress organized a blood donation camp on Tuesday. State Congress President Ashish Kumar Saha, MLA Sudhir Roy Barman, MLA Gopal Chandra Roy, Birjit Singha and others were present. Congress workers and supporters enthusiastically donated blood in this day's camp. Addressing reporters, Pradesh Congress President Ashish Kumar Saha said that a blood donation camp has been organized on the occasion of the death anniversary of Rajiv Gandhi, the former Prime Minister of Bharat Ratna. ভারতরত্ন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর 33তম প্রয়াণ বার্ষিকী। এই দিনে প্রদেশ কংগ্রেসের পক্ষ থেকে জাতীয় পতাকা সহ দলীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে আমাদের প্রতিটা ব্লকে, প্রতিটা কার্যালয়ে এই কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং এখান থেকে আমরা শুরু করে রাজীব গান্ধীর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে গান্ধী ঘাটে রাজীব বেদিতে আমরা পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করি এবং আজকের দিনে প্রদেশ কংগ্রেসের কর্মসূচি রূপে আগরতলায় এক রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। এই রাজ্যে ব্লাড ব্যাঙ্কগুলিতে রক্তের শূন্যতা উপলব্ধি করে সারা রাজ্য থেকে কংগ্রেস কর্মীরা এখানে এসে রক্তদান করবেন। বিভিন্ন জেলায় জেলায় এই দিনটি পালনের জন্য নানা কর্মসূচি হাতে নিয়েছেন। বিভিন্ন হাসপাতালে ফল বিতরণ করা এবং নরনারায়ণ সেবা এই কর্মসূচি পালিত হচ্ছে।
রাজীব গান্ধী ছিলেন দেশের নবীনতম প্রধানমন্ত্রী এবং ওনার সময়কালে বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিতে দেশ এগিয়েছে। উনি ভারতবর্ষকে নিয়ে স্বপ্ন দেখতেন, ভারতবর্ষের যুব সমাজকে প্রাধান্য দিয়ে তাদের শিল্প বলুন, কৃষি বলুন, আমাদের দেশের পঞ্চায়েত রাজ ব্যবস্থার ব্যাপক ক্ষমতায়ন প্রদান করে পঞ্চায়েতি রাজ যে আইন সংশোধনের মাধ্যমে সারা দেশে প্রচলন করে যুবকদের অগ্রাধিকার দিতে ভোটাধিকারের বয়সসীমা 18 বছরে উনি নামিয়ে নিয়ে আসেন এবং প্রযুক্তিগত দিক থেকে আমাদের টেলিকমিউনিকেশনই হোক, আমাদের পরমাণু যে বিজ্ঞান, এই বিজ্ঞানের অগ্রগতি ওনার সময়কালে সারা দেশব্যাপী এটা হয়েছে। বিশ্বের মধ্যে ভারতবর্ষকে এই তৃতীয় বিশ্বের একটা উন্নয়নশীল রাষ্ট্ররূপে পরিগণিত করার লক্ষ্যে ওনার যে স্বপ্ন, এই স্বপ্ন ধীরে ধীরে বাস্তবায়িত হয়েছে এবং এই দেশে একটা বিরাট অংশের যুব সমাজ এই প্রযুক্তিগত দিক থেকে কম্পিউটারের যে প্রচলন, এই প্রচলনের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সারা বিশ্বে খুঁজে পেয়েছে। মেধার যে উৎকর্ষতার বিকাশ রাজীবজি চেয়েছিলেন, এটা সারা দেশ জুড়ে আমরা এটা লক্ষ্য করেছি। আজও রাজীব গান্ধী এই প্রসঙ্গে প্রাসঙ্গিক এবং দেশের মানুষ ওনাকে আজকের দিনে স্মরণ করবে। ধন্যবাদ। All the guests present in the camp look around the blood donation camp of the day. Reported by Pranav from Agartala, Chinikhorang. A shopkeeper was beaten to death for not selling cigarettes after closing the shop. Name of the accused is Kushan Sarkar and the victim is Suken Das, aged 51. This incident took place at Pratapgarh area of Agartala. After the incident, accused Kushan Sarkar was arrested by Agartala Motor Stand Police. Wife of Suken Das, Iti Das, gave a detail about the incident. মানে আপনার ভাইয়ের সঙ্গে কি হয়েছে ঘটনাটা? আমি শুনছি যেটা সে দোকানদারি করতে এসেছে, তারপরে বাকি চাইছে, বাকি দিচ্ছে না। এর আগের দিন তারা বুকের মধ্যে ধাক্কা দিছে, ধাক্কা দেওয়ার পর তার এই বুকে এমনি হার্ট অপারেশন, 2 বার করে অপারেশন হয়েছে। এরপরে তো বেলে গেছে, তারপরে তারা ধরে বাড়িতে নিছে। ওই ছেলে ওই যে ইট দিছে, তো যে ইটটা যে বাড়ি দিছে। ওর নাম কি বা? ওর নামটা হ্যাঁ কুশন সরকার। তারপরের দিন সে আসছে, আবার বাকি চেয়েছে, দিছে না। তারপরে ইটটা নাকি 2 বার 3 বার চেঁচা দিছে। কবে হয়েছিল ঘটনা? এটা ঘটনা হয়েছে 16ই মে, না 16 তারিখ তো আমাকে দেখা হয়েছে। ঘটনা হয়েছে 18 তারিখ ভোরবেলা 5টা। ওনার কিসের দোকান? ওনার চায়ের দোকান। আচ্ছা, কত টাকা বাকি চাইছিল? বা না এমন না, সাধারণ বোধহয় আগের দিনটা একটা সিগারেট চাইছিল, আর পরের দিন চাইছিল চা বা এরকম, বা আগেরও 9 টাকা বানা আছে শুনছে। পরে আপনারা কিভাবে খবর পাইছেন যে এরকম একটা ঘটনা হয়েছে আপনার ভাইয়ের সঙ্গে? খবর তো আমরা পাবোই, যে এখানে আসলাম, আসার পর অনেকে বললো, এরপরে জীবিতে আসলাম। জীবিতে কে নিয়ে আসছে? জীবিতে নিয়ে আসছে আর বউ, ছেলে, মেয়ে নিয়ে আসছে। শুধু মাথার মধ্যে আঘাত করা? শুধু মাথা, কান্ডার এখানে আর মাথাটা আঘাত করছে। চিকিৎসা চলাকালীন মানে মৃত্যু হয়েছে কবে? চিকিৎসা চলাকালীন মৃত্যু হয়েছে আপনার ইয়াবারে কালকা বিকেল 20 তারিখ। ঘটনার পর পুলিশে জানাইছেন না আপনারা বিষয়ে? পুলিশে জানানো হয়েছে, থানা হয়েছে এবং তাকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে। তা আমরা আবার থানায় গেছি, পরে দেখলাম যে ওরে আটকে গেছে। এখন তো ভাইয়ের মৃত্যু হয়েছে, মানে কি চান? তার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হোক, যাতে ওদের ভবিষ্যতে এই ধরনের ঘটনা না ঘটে। সরকার এবং প্রশাসন যেন এদিকে দাবিত, এবং তার যে ছেলে মেয়ে আছে তাদের দায়িত্ব, তারা কীভাবে বাঁচবে। 2টা মেয়ে, একটা ছেলে, এরা বড় অসহায়। অনেক দিন যাবতীয় এরা তার এই নিয়ে আজকে 2 বছর ধরে তার এই হার্ট অপারেশনে তারা এমনি তারা কোনোরকমভাবে জীবন নির্বাহ করছে। এখন কীভাবে পরিবারটা বাঁচতে পারে, যেন সরকার বা প্রশাসন বা এলাকাবাসী চিন্তা করে এবং তার সুস্থ একটা ব্যবস্থা নেয়, সেটা। ভাইয়ের নামটা কি? সুকেন
দাস। বয়স কত? বয়স অনুমানিক 50। বাড়িটা কোন জায়গায়? হ্যাঁ, বাড়িটি? বাড়ি প্রতাপগড়। It is also known that the victim, Suken Das, has 2 teenage daughters. Now, they only have their mother, and how will she take care of her 2 daughters just by selling a tea? It is really sad to see such an incident in our society. Reported by Pranab from Agartala, Chinikhorang. Now, it's time for a short break. For more exclusive news and to get latest update about the state and the nation, keep watching Chinikhorang. শোনো শোনো ভোজন রসিক, শোনো মন দিয়া, ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া। ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও, মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও। লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট, যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেশ। লং তরাই সর্ষের তেল, ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই। আহা লং তরাই বেশ, আহা লং তরাই বেশ। পানি সারে গা সারে পা মা গা। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। তুমি আছো রান্নাঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায়। থাকে শুধু লং তরাই, থাকে শুধু লং তরাই। কত কেজি রান্না হয়, মন তাই করছো জয়। ভালোবেসে বলছি তাই, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই, চাই শুধু লং তরাই। লং তরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই। Welcome to the most exciting and exclusive news after a short break. Once more, let us look at the headlines of the day. Accused husband Taur Ali from Latiapura village Panchayat area under Irani police station of Kailashahar is arrested by the police on Monday night in accused of killing his wife by slitting her throat. Irani police has presented him to the court on Tuesday by taking a case under A Bangladeshi and an Indian youth was arrested by the railway police from Agartala railway station based on a tip-off. Agartala GRP police arrested them from Agartala railway station on Monday evening. A 4-year-old girl died after drowning in the pond nearby the house while playing. Name of the deceased child is Anu Karmakar. This incident took place at Udaipur Khilpara Taltola area on Tuesday. A man committed suicide by hanging himself in a rented house at Agartala. The name of the deceased is Arup Kumar Datta from Khoi district. This incident took place at the capital's Ramnagar Road number 2 at Jaharlal Pal's house. On the occasion of the death anniversary of late Prime Minister Rajiv Gandhi, Tripura Pradesh Congress organized a blood donation camp on Tuesday. State Congress President Ashish Kumar Saha, MLA Sudhir Roy Barman, MLA Gopal Chandra Roy, Birjit Singha and others were present.
A shopkeeper was beaten to death for not selling cigarettes after closing the shop. Name of the accused is Kushan Sarkar and the victim is Suken Das, aged 51. This incident took place at Pratapgarh area of Agartala. Bringing to you the news of the day. A blood donation camp was held on Tuesday under the initiative of Agartala GB Hospital and Agartala Government Medical College in the capital. This blood donation camp was held at GB Hospital Blood Bank. Health Department Secretary Kiran Gite, Health Department Director Dr. Sanjeev Deparma, GB Hospital MS Dr. Sankat Chakraborty and others were present. Doctors, nurses and health workers of AGMC and GB Hospital came forward to donate blood on this day. Health Secretary Kiran Gite said that the health infrastructure of the state is being developed continuously. Any type of surgery requires blood. So this year blood donation calendar has been planned to meet the demand of blood. He urged the youth of the state to come forward and help the health department by donating blood. আমাদের রাজ্যে স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর নিরন্তর উন্নয়ন হচ্ছে একদিকে আমাদের ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডক্টর প্যারামেডিক্যাল স্টাফ ইকুইপমেন্ট আমরা আধুনিক এবং আমরা যে আইপিএইচএস নর্ম মধ্যে যে লাগে সেটা আমরা প্রোভাইড করছি আরেকদিকে আমাদের যে ওষুধ এবং অন্যান্য কনজিউমেবলস এটাও দিচ্ছি যে কোনো অপারেশন অথবা ট্রান্সফিউশন করতে গিয়ে ব্লাডের দরকার তো আমরা এই বছর আমরা প্ল্যান করেছি পুরো বছরই যে পরিমাণ মধ্যে আমাদের ব্লাড লাগে আমাদের রাজ্যে এই পরিমাণ মধ্যে আমরা ক্যালেন্ডার আমরা করে নিয়েছি ব্লাড ডোনেশনের যে প্রক্রিয়া আছে এটা নিরন্তর চলতে থাকবে আর আমাদের সবাই ডক্টর বন্ধুরা এবং যে প্যারামেডিক্যাল স্টাফ এই ব্লাড ডোনেশন মধ্যে উনি ভালো ভূমিকা গ্রহণ করছে আমি আপনার মাধ্যমে আমাদের রাজ্যের সবাই यंग जनरेशन का अनुरोध करब আপনারা আগে আসুন আর ব্লাড ডোনেশন মধ্যে আপনার নিজের এলাকাতে আপনি অংশগ্রহণ করেন আর সব স্বাস্থ্য দপ্তরকে আপনারা সহায়তা করুন ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ Reported by Pranab from Agartala, Chinikhorang. A 50-year-old woman died after drowning in a water at pond. Name of the deceased is Parampati Debarma. The tragic incident took place on Tuesday morning in Old Tablabari area under Khoi police station. The deceased woman's husband told reporters that Parampati Debarma went to the pond of her house on Tuesday morning. Irrigation work was going on in the pond. Parampati Debarma suddenly slipped and fell into the water of the pond. No one was on the bank of the pond at the time of the incident. Due to not knowing how to swim, Parampati Debarma drowned in the water of the pond. Not finding Parampati Debarma, the family members suspected. Immediately, the fire brigade personnel were informed. উসুক এখন যেটা হসপিটালে পৌঁছে দেওয়ার পরে জলে ডুবে মারা গেছে নাম কি নাম হচ্ছে কলাপতি দেববর্মা বয়স 50 পুরাতো তবলাবাড়ি The fire brigade personnel rushed to the spot and rescued Parampati Debarma from the pond water and took her to Khoi District Hospital. But the doctor on duty at the hospital declared her dead. Khoi police rushed to Khoi District Hospital after receiving information about the incident. The police have taken up an unusual death case and started investigating the incident. Reported by Biplav from Khoi, Chinikhorang.
State Congress remembered the late former Prime Minister Rajiv Gandhi with due dignity on his death anniversary. State Congress President Ashish Kumar Saha, Congress MLA Sudhir Roy Barman, Gopal Chandra Roy, Brijit Singha and others were present. Tuesday marks the 33rd death anniversary of late former Prime Minister Rajiv Gandhi. On this day, the day is observed in front of the Pradesh Congress building. Flags of various branches of the party along with the flags of the Congress party were hoisted in front of the State Congress building. প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী ভারতরত্ন রাজীব গান্ধী 33তম মৃত্যুবার্ষিকী এই উপলক্ষে সারা দেশের সাথে কংগ্রেস দলের পক্ষ থেকে ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস যথাযোগ্য মর্যাদায় দিনটি পালন করার কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। আজ রাজ্যের প্রত্যেকটি ব্লকে জেলায় এবং প্রদেশ কংগ্রেসের প্রধান কার্যালয়ে এই দিনে আমরা রাজীবজিকে স্মরণ করে আমাদের রাজ্যের জাতীয়তাবাদী সমস্ত অংশের মানুষের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করার জন্য আমরা গান্ধীঘাটে সমবেত হয়েছি। ওনার বেদিতে আমরা পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে এই দিনটি জাতীয় টেররিজম ডে অ্যান্টি টেররিজম ডে জাতীয় সংহতি রূপে আমরা এই দিনটি পালন করতে যাচ্ছি। রাজীব গান্ধী ছিলেন দেশের নবীনতম প্রধানমন্ত্রী। ভারতবর্ষের প্রযুক্তি এবং বিজ্ঞানে প্রবেশ ওনার হাত ধরে এবং এই দিনে আমরা ওনাকে স্মরণ করি আরও বেশি করে তথ্য প্রযুক্তিকে তৃতীয় বিশ্বে ভারতবর্ষকে স্থান করে দেওয়ার জন্য দেশের অগ্রগতি, দেশের শিক্ষা, দেশের পঞ্চায়েতের ক্ষমতায়নের প্রশ্নে রাজীবজি ছিলেন একজন অন্যতম পথ প্রদর্শক। আজও ভারতবর্ষ ওনার এই প্রযুক্তিগত, তথ্যগত এবং বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচির জন্য গ্রামীণ অর্থনীতিকে শক্তিশালী করার জন্য পঞ্চায়েতি রাজ ব্যবস্থা চালু করে যুবকদের 18 বছরে তাদের ভোটাধিকারের অধিকার অর্পণ করে উনি ভারতবর্ষকে যে দিশায় চালিয়েছিলেন, ভারতবর্ষ আজকে উন্নয়নের পথে চললেও বর্তমান সরকার এই দেশকে রাজীবজির প্রদর্শিত পথ থেকে ওরা বিচ্যুত হয়েছে। সারা দেশ জুড়ে এখন গণতান্ত্রিক অধিকার খর্ব করে, ভারতবর্ষের সংহতিকে বিনষ্ট করে, ভারতবর্ষের সংবিধানকে যারা এতকাল ধরে মান্যতা দিয়ে এসছেন, বিগত 10 বছর একটা সরকার ক্ষমতাসীন হয়ে এই সংবিধানকেই তারা শুধু দুর্বল করেননি, বিলুপ্ত করার পথে হাঁটছেন। তাই আজকের দিনে আমাদের সংকল্প গ্রহণ করতে হবে, আমাদের অঙ্গীকার হবে আমরা ধর্মনিরপেক্ষ এই সংবিধানের যে আমাদের যে শক্তি, এই শক্তি বিলুপ্ত হতে আমরা প্রতিরোধ করব এবং গণতন্ত্রকে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে সকলে ঐক্যবদ্ধভাবে আমরা কাজ করব। আজকের এই কর্মসূচিতে আমাদের সিডব্লিউসির মেম্বার বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন, আমাদের বিধায়কদ্বয় শ্রী গোপাল রায়, শ্রী বিরজিৎ সিনহা, প্রাক্তন সভাপতি পীযূষ বিশ্বাস সহ আমাদের বিভিন্ন ফ্রন্টালের নেতৃত্ব, বিভাগের নেতৃত্ব, প্রদেশ কংগ্রেস কার্যকর্তা এবং বিভিন্ন শাখা সংগঠনের সমস্ত কার্যকর্তারা এখানে এসে সমবেত হয়েছেন। প্রদেশ কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আমি তাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি এবং আগামী এই রাজ্যে যে পঞ্চায়েত নির্বাচন, এই নির্বাচন নিয়ে প্রদেশ কংগ্রেসের যে কর্মসূচি শুরু হয়েছে, অনৈতিকতার সঙ্গে যারা এই নির্বাচনকেও একটা প্রহসনে পরিণত করার প্রচেষ্টা শুরু করেছেন, এটা প্রতিরোধ করার জন্য এগিয়ে আসার আমি আহ্বান রাখছি। সকাল 10 ঘটিকা থেকে প্রদেশ কংগ্রেসের কার্যালয়ে
রাজ্যের সমস্ত প্রান্ত থেকে রক্তদাতারা আসবেন, রক্তদান করবেন। এই রক্তদান কর্মসূচি আজকের এই মহান নেতার প্রতি আমরা উৎসর্গ করছি। ধন্যবাদ। Reported by Pranab from Agartala, Chinikhorang. State Adivasi Congress submitted a deputation to the State Chief Secretary J.K. Sinha on Tuesday addressing the issue of CAA. During the submission of deputation, Adivasi Congress Chairman Shabda Kumar Jamatia, former Minister Manindra Riyang and others were present. Later speaking with the media, Adivasi Congress Chairman Shabda Kumar Jamatia said that if CAA is implemented in the state, then the population of tribal people will decrease more in number. ডেপুটেশনের উদ্দেশ্য হচ্ছে সারা ভারতবর্ষে সহ সিএ যেখানে লাগু হয়েছে, ত্রিপুরা রাজ্যে কমিটি করেছে, এটার প্রতিবাদ করে সিএকে প্রতিবাদ করে আমরা ত্রিপুরা প্রদেশ আদিবাসী কংগ্রেসের তরফ থেকে চিফ সেক্রেটারির কাছে ডেপুটেশন এসেছি। আমরা একটা কথাই জানি যে আফগানিস্তান, পাকিস্তান, বাংলাদেশ থেকে যারা মাইনরিটি আছে তারা এই ভারতবর্ষের মধ্যে 2014 সালে 31 অক্টোবর থেকে যারা অ্যাপ্লাই করবে তাদেরকে সিটিজেনশিপ দেওয়া হবে, ভারতের নাগরিকত্ব দেওয়া হবে। তো ত্রিপুরা রাজ্য 3 দিকে বাংলাদেশ। ত্রিপুরা রাজ্যে 71-এ একবার হয়েছে, এখন আবার নতুন করে 2014 সাল থেকে যদি এটা আরম্ভ হয়, এইখানকার আদিবাসী ইন্ডিজিনাস পিপলরা আরও মাইক্রোস্কোপিক হয়ে যায়। তো তার জন্য এখন যে 31% আছে, আগামী দিনে এই 31%-এ থাকবে না। আমরা এর জন্যই এটাকে প্রতিবাদ করছি যে ত্রিপুরা রাজ্যে যেন এই সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট লাগু না করে, এর জন্য আমরা চিফ সেক্রেটারির কাছে এসেছি। চিফ সেক্রেটারি আমাদের আশ্বস্ত করেছেন এটা যেহেতু ল ডিপার্টমেন্টের ব্যাপার, ল ডিপার্টমেন্টে উনি একটা ফাইল প্রসেস করে পাঠাবেন। কিন্তু আমরা একটা কথাই জানি, অন্যান্য পলিটিক্যাল পার্টি অনেকেই বলেছে ত্রিপুরা ট্রাইবাল এরিয়া অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল, 6ষ্ঠ তহসিলে এটা লাগু হবে না। কিন্তু এখানে লাগু হবে হবে না এটা কে গ্যারেন্টি দেবে? একবার যদি সিটিজেনশিপ পায়, ভারতবর্ষের নাগরিক হয়ে যায়, তাহলে ত্রিপুরা রাজ্যে সে বসবাস করবে অটোমেটিক্যালি। আজকে না, কালকে না, পরশু না, হয়তো একদিন না একদিন তো এডিসি এরিয়াতে 6 শিডিউলে সে বসবাস করতে যাবে। কে তাকে আটকাবে? সেরকম কোনো নিয়ম আছে, সেরকম কোনো আইন আছে? কে আইডেন্টিফিকেশন করবে? কে তাকে চিহ্নিত করবে সে এখানে থাকতে পারবে না? কাজে আমাদের ব্যাপার, আমাদের কথা হচ্ছে, আদিবাসী কংগ্রেসের কথা হচ্ছে অ্যাজ এ হোল ইন্ডিজিনাস পিপলের পক্ষ থেকে আমরা এটাই চাই যে এখানে কোনো সিএ যেন লাগু না হয়। এবং এটা শুধু একটা জাতি ধর্মের ব্যাপার না, এটা জাতি উপজাতি উভয় অংশের মানুষের জন্য। যে হারে ত্রিপুরার যে প্রায় 40 লক্ষ মানুষের, আগে তো সেরকম ছিল না, এখন বাঙালি হোক উপজাতি হোক প্রত্যেকটা নাগরিকের জন্য এটা অসুবিধা হয়ে দাঁড়াবে। এর জন্য আমরা চিফ সেক্রেটারির কাছে ডেপুটেশন দিতে এসেছি। কারা কারা ছিলেন আজকে? আমরা আজকে উনি আমাদের প্রাক্তন মন্ত্রী মনীন্দ্র রিয়াং, দিবা চন্দ্র রাঙ্কল প্রাক্তন বিধায়ক, অসূর্য বর্মা প্রাক্তন বিধায়ক, কিরন্ত ত্রিপুরা আদিবাসী কংগ্রেসের নেতা। আপনি? আমি সব্য কুমার জমাতিয়া, আমি আদিবাসী কংগ্রেসের ত্রিপুরা কংগ্রেসের চেয়ারম্যান। ধন্যবাদ। Reported by Amit from Agartala, Chinikhorang. Today's news has come to an end. For more exclusive news and to get latest update about the state and the nation, keep watching Chinikhorang. মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই।
শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ বিবাহ উৎসব 17 জানুয়ারি থেকে 14 ফেব্রুয়ারি 2024। 20% ছাড় সোনার গয়নার মজুরিতে, 50% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, 60% ছাড় গয়নায় হীরের মূল্যের উপর, নিশ্চিত উপহার প্রতিটি সোনা ও হীরের গয়না কেনাকাটায়, সাপ্তাহিক লাকি ড্র, হীরক খচিত স্বর্ণ মুদ্রা, মেগা লাকি ড্র, হীরের নেকলেস। শুভ বিবাহ উৎসব 17 জানুয়ারি থেকে 14 ফেব্রুয়ারি 2024। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, কামান চৌমুহনী, ইউকো ব্যাংকের বিপরীতে, আগরতলা। জুহি, এতক্ষণে সময় হলো? তুই একটু বদলাস। বদলাবো কেন? আয় তোকে একটা জিনিস দেখাই। জুইমা, ওকে একটু রেস্ট নিতে দাও। ওসব হবে কোন? আমার লাগেজটা। তুই চল না, চল। কতদিন পরে এসেছিস, মনে আছে? সই, এই সই, এই দেখ আমার প্রথম প্রেম। তুই দেখে দেখে বাবা দিয়েছে আমাদের স্বর্ণকমল। তোর জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে। মানে? এই দেখ। বাহ, কি সুন্দর। এটাও স্বর্ণকমল জুয়েলার্স। আমাদের ভালোবাসাটা একই রয়ে গেল বল। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। জুয়েলারি, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর এবং বিলোনিয়া। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শর্তাবলী প্রযোজ্য। শোনো শোনো ভোজন রসিক, শোনো মন দিয়া, ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া। ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও, মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও। আহা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও। লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট, যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেশ। লং তরাই সর্ষের তেল, ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই। আহা লং তরাই বেশ, আহা লং তরাই বেশ।